ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. اچھا یار, سب سے پہلے تم آج کے شو میں اس خبر پہ تبصرہ کر دو, اس کے بعد جو مرضی کرتے جانا. کون سی خبر جی؟ وہی بھوک ہڑتال والی. ناظرین چند دن پہلے آپ نے قیامت خیز خبر اخباروں میں دیکھی ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب نے بھوک ہڑتال کر دی. اس ملک میں گیس ختم ہوئی ہے, اتنی ٹینشن نہیں ہوئی. اس ملک سے بجلی ختم ہو گئی ہے, اتنی ٹینشن نہیں ہوئی. جتنی مجھے یہ سن کے ٹینشن ہوئی تھی کہ راجہ صاحب نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یار تمہیں پریشانی لاحق ہوئی ہوگی نا, حکومت کو تو نہیں ہوئی ہوگی. حکومت نے تو سکھ کا سانس لیا ہوگا. کیوں جی؟ یار جتنا غلہ امپورٹ کرنا تھا وہ نصف رہ گیا ہوگا. اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ٹینشن ہوئی ہوگی. لوگ بیچاروں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے, کھانے پینے کی چیزوں کے کاروبار, بزنس ختم. اکبری منڈی کے سارے آڑتی بیچارے تاجر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ویلے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ کیا ظلم ہو گیا ہے. جس طرح سی این جی اسٹیشنوں کے مالکان نہیں تھے پریشان ہوئے, اس طرح یہ کھانے پینے کے کاروبار والے پریشان ہوئے ہیں کہ یار راجہ ریاض نے کھانا چھوڑ دیا. ہائے 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 ہائے. اس کے بعد دوسری سال کی سب سے بڑی خبر جو تھی وہ آج آپ نے دیکھی ہے کہ گورنر پنجاب نے جوس کا گلاس پلا کے راجہ صاحب کی بھوک ہڑتال ختم کرائی. وہ گلاس کا سائز دیکھ کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اونٹ کے منہ میں قطرہ. اتنا کچھ جوس پی کے تو راجہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان لے وہ. اس کے بعد جوس کے ٹینکر چل پڑتے ہیں راجہ صاحب کی طرف, اور وہ گلاس پکڑ پکڑ کے نہیں پیتے شیتے. ادھر سے ٹینکر کو پیپ لگایا, ادھر راجہ صاحب کے منہ میں پیپ رکھا. راجہ صاحب سو بھی جائیں تو ٹینکی ویلی ہوتی رہتی ہے. اور انہوں نے دیکھو صرف جوس کا گلاس پلا کے ان کی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے. بہت سخت سویر کے تپے ہوئے ہیں راجہ صاحب. تو اور کیا, ایک بندے نے پوچھا جناب وہ آگے ہونا کیا ہے یار؟ فضول ساری پیپل پارٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہڑتال کر دے, بھوک ہڑتال کر دے, بھوک ہڑتال کر دے. اتنے دن میں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا رہا ہوں. نامراد مجھے کہتے تھے کہ بھوک ہڑتال میں آ کے لوگ چپ کے کھوا پیا دیتے ہیں, آیا ہی کوئی نہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے, میرا ایک فروٹ منڈی کا یار جو تھا اس کو پتا چل گیا ہوا تھا کہ میں نے ہڑتال کی ہوئی. اس نے تمبو کے پیچھے ٹرک سٹا لیے ہوئے تھے. رات کو میں 2-3 دفعہ پیچھے گیا ہوں, 6 درجن مسمیاں چوپی ہیں میں نے, 2 لنگر کیلیوں کے کھائے ہیں, تو میرا تھوڑا سا حوصلہ بدیا. وہ سوال ہی شکرنگندی والا بھی گزر رہا تھا. میں کہا تمبوان دے پیچھے پتر اگے اگے نہ پھر پیچھے ہو. اگے میں ہڑتال کر کے بیٹھا, پیچھے مر گئے کھوانی ہوتی. وہ پیچھے گیا ہے, اتو شکرگندی ہو دے گلو کٹ سوا سنے کھا دیئے دے پھر تھوڑا حوصلہ ہویا. مجھے کہتا ہے جناب یہ تو نہ کھائیں ساتھ. میں کہا جدہ نہ ہی شکرگندی ہو سوا کھانل کی فرق پڑنے. آ گئے ہیں گورنر صاحب اوپر سے جوس پلانے کے لیے. کہتے تھے بڑے مرغے چرغے چلیں گے, بڑی سجیاں کھلائیں گے تجھے جب تم ہڑتال ختم کرو گے. سادہ جوس لے کے آ گئے ہیں. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے, کو گوشت شوشت کتے جے ککڑ چکڑ کتے. آگے سے کہتے ہیں نہیں جی جوس ہی پلا کے تو ہڑتال ختم کراتے ہیں. اور میں نے کہا جوس ہی لانا تھا, چلو گوشت کا جوس لے آتے, وہ جس کو نہاری کہتے ہیں, یا چلو اسی جوس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ڈال کے لے آتے. سادہ جوس پہ آتا مجھے. آگے سے میرے پیو کی توبہ, میں کدی بھوک ہڑتال کر. پارٹی ساتھ نہیں دیتی, اپنی پارٹی نہیں ساتھ دے رہی تو دوسرے تو ویسے ہی خوش ہیں. اب سمجھ آئیے کہ لوگ پیپل پارٹی کے پوسٹر کیوں پاڑتے ہیں. ان کو بھوک ہڑتال ہی نہیں ختم کروانی ہے. سادہ جوس لے کے آ گئے ہیں گورنر صاحب. ایڈے وڈے کار چاپ رہی دینے, بندہ پوچھے تو نکلے کو 2-3 ٹینک مگر لا کے لے آؤ تسی. تھرموس چک کے لے آئے ہیں جوس کا. حد ہو گئی ہے. میں نے ہڑتال ختم کرنی تھی یا کرولی کرنی تھی یار. اچھا جی
इमरान खान का कहना है कि 23 मार्च को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा नहीं, पानीपत की जंग होगी। यार खान साहब से दरखास्त करो कि जलसे को जलसा ही रहने दे, जंग ना बनाए। हजूर पानीपत की जंग करानी है तो फिर पानीपत के मैदान में जाए हजूर, या मीनारे पाकिस्तान जंग तो हो सकती है, पानीपत की जंग तो इधर नहीं ना हो सकती। या मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द वैसे मार्केटें और होटल काफी हैं, यहाँ पे पानीपत की तो नहीं, चाह पानी की या रोटी पानी की या दाने पानी की जंग हो सकती है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तमाम अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे, इतना बड़ा जलसा होना है ये लाहौर वाला। और वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मेरी भी अपनी मुखबरी यही है कि बड़ा तगड़ा जलसा होगा, मगर मैं कह रहा हूं कि खान साहब पहले सुनामी के आगे डराते रहे, अब जंग कहने शुरू हो गए, जलसा कहें बस, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करम करे। खाली हाथ आने वाले वज़रा जाते हुए कई ट्रक सामान अपने साथ ले गए, पंखे और एनर्जी सेवर तक नहीं छोड़े। तो ठीक है ना, जब फिर तलाकें होती हैं तो फिर लोग ऐसे ही करते हैं, बल्ब भी नहीं छोड़ते। फिर उनको उधर से निकाल दिया तो उनको गुस्सा नहीं था चढ़ना, अच्छा किया उन्होंने सामान उठा लिया। ये उनका इस्तेहकाक था, उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए। अच्छा जी, ये अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई। तो फिर ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है ना, ये अगर उनका एक कारनामा है कि उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, तो फिर जब मैच जीतते हैं तो विकेटें पुट के नहीं ले जाते, उनको तो कोई नहीं रोकता कि यार ये क्यों पुटने हैं भाई। इन्होंने भी 5 साल पूरे किए हैं, जमहूरी दौर पहली दफा पूरे 5 साल निकाल के जा रहा है, तो इनका इस्तेहकाक है कि वो हर शय पुट के ले जाए। मुशर्रफ 24 मार्च को वतन पहुंचेंगे, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल, और अब सीधे पतरे हो जाओ, आ रहे हैं मुशर्रफ साहब। क्या तैयारियां? तमाम तैयारियां मुकम्मल है। कौन सी तैयारियां? यार जो उनके पास पाकिस्तान की मोबाइल सिम थी ना लोकल, वो उन्होंने दोबारा एक्टिव करा ली है। इससे क्या फर्क पड़ा? यार यही तो सबसे बड़ा स्यापा था। जब वो इधर आके उतरेंगे एयरपोर्ट पे, तो जो उनको लेने के लिए आया होगा ठाठे मारता हुआ एक बंदा, उसको वो अंदर से मोबाइल पे फोन कॉल कर लेंगे ना निकलने के वक्त, फिर निकल के बता देंगे ना कि मैं इधर खड़ा हूं, हेलो और कहाँ हो, और यार मैं तुम्हें बेले मार रहा हूं, तुम पता नहीं कहाँ ठाठे मार रहे हो। मैं तो गेट से बाहर आ गया, वो नहीं वर्दी नहीं मैंने पहनी हुई यार, स्लेटी रंग की पैंट पहनी हुई है, ऊपर लीली शर्ट है, हाँ बाजुओं वाली। और तुम हो कहाँ? वो देखो मुझे साहब नजर आ रहे हो यार, हद हो गई है। और बैनुल अक़वामी आमद की तरफ तुमने आना था, मैं इधर से निकला हूं, तुम उधर पर लोकल फ्लाइट पे ठाठे मारते फिर रहे हो, इधर आओ। और यार ये आगे मेरे मोटा बंदा आ गया, ठहर जा यार, पर यार तेरी मेहरबानी, नजर आया हूं मैं। और यार इधर देखो, उधर किधर ठाठे मार रहे हो, मारे वाली नजर आ गया, आया इधर आ, कैमरा किधर है, चल निकाल फटाफट। ये जो हाजियों को लेने नहीं आए हुए हार पकड़ के खड़े हैं, इनके करीब से गुजरूंगा तो फटाफट फोटो खींच लेना। चल निकल फटाफट निकल, चल हमें को पछाण के ठाठे मारनी ना शुरू कर दे। निकाल मोटरसाइकिल, निकाल फटाफट। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बारिश हो रही थी, छतरी ले आते साथ, पता भी था तुमने मोटरसाइकिल है। जुनैद, हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि यार मेरे बुजुर्ग जो थे, वालदा साहबा या वालिद साहब बहुत सख्त बीमार थे, और फिर एकदम उनको किसी दोस्त हमारे ने बताया कि फलां हकीम से दवाई लेके दो, फिर हमने उनको दवाई लेके दी एक हकीम से, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, फिर अचानक 15-20 दिन के बाद फौत हो गए। ये बाद में फिर पता चलता है कि जनाब अली वो जो हकीम साहब ने दवाइयां दी थी वो स्टीरॉइड थी, वो खाने से उनकी दर्द एकदम मुक गई थी,
تو پھر 15-20 دن جو کھائی تھی اسٹیرائڈ وہ پھر گردے لے گئی یا کو اللہ معاف کرے کو اور آرگن پہ وہ اٹیک کر گئی اور اماں جی چلے. یار کچھ عرصہ پہلے تم خود بھی تو ایک معالج کے سحر میں گرفتار ہوئے تھے نا تم. بڑا وہ زبردست علاج کرتا ہے نزلے زکام کا, وہ بھی اسٹیرائڈز ہی دیتا تھا. مجھے سائنس کی بڑی بری پرابلم تھی تو مجھے آرام ہی اس کی دوائی سے آتا تھا اور فوراً آ جاتا تھا آرام. 3-4 دن میں کھاتا تھا دوائی تو آرام آ جاتا تھا. صحیح. وہ تو مجھے پچھلے دنوں پروفیسر راشد ضیاء نے بتایا کہ جی اسٹیرائڈ کھا رہے ہو کو اللہ کا نام لو, کیوں تم موت کے منہ میں خود ہی جا رہے ہو. یہ جب بھی حیرت انگیز طور پر کوئی بہت تیز رفتار قسم کی ریکوری ہو نا, درد میں افاقہ ہو جائے یا کسی اور مرض میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہو جائے, تو فوری طور پہ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اس میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے. ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو یہ حکیم اور عطائی اور اس طرح کے جو معالج جو مختلف ہیلے بہانوں سے لوٹتے پھرتے ہیں نا, اگر ان کی دوائی اچانک کام دکھا جائے مختصر سے عرصے میں تو فوری طور پہ ہمیں الارم جو ہے وہ بچ جانا چاہیے کہ اس میں اسٹیرائڈز ہوں گے. زیادہ تر اسٹیرائڈز ہی ہوتے ہیں. اچھا جی اسٹیرائڈز ہوتے کیا ہیں؟ یہ اسٹیرائڈز بیسیکلی نامیاتی مرکبات ہیں جن کے بے شمار فائدے ہیں. اگر ان کو پراپر میڈیکل گائیڈنس میں استعمال کیا جائے تو لاجواب چیز ہے, لیکن اگر اس کو اپنے طور پر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں مسلسل اور زیادہ عرصے تک استعمال کریں, کوئی آپ اس کی ڈوزج کا خیال نہ کریں, تو اس سے زیادہ خطرناک اور بہودہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. لائف سیونگ ہے نا. کئی ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں بھی ضرورت ہوتی تو کلیپ لینے کے لیے دے دیتے ہیں. واہ 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 کیا ڈاکٹر ہے. بیسیکلی ایسی دوائی دی ہے فوراً آرام آ گیا تو اس نے اسٹیرائڈ دی ہوئی ہے. اسٹیرائڈز دیے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہاں ہے, جی. جب انسان کا جگر بھی اور گردے دونوں ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس سے ہو جاتے ہیں. ہاں, کیونکہ جگر کو زیادہ مقدار میں رطوبت خارج کرنا پڑتی ہے, اوور برڈن ہو جاتا ہے جگر, جواب دے جاتا ہے. اور اسی طرح گردوں کو یہ فلٹر نہیں کرنا, یعنی اس سے فلٹر نہیں ہوتے, ہیوی ہوتے ہیں, فلٹر نہیں کر پاتے, اگر کر پاتے ہیں تو مکمل طور پر نہیں کر پاتے, گردے بھی جواب دے جاتے ہیں. ہائے ہائے. اور تم دیکھو کہ گلی گلی محلے محلے یہ جو ہمارے جم کھلے ہوئے ہیں یہ ترغیب دیتے ہیں آپ کو اسٹیرائڈز استعمال کرنے کی. بڑے بڑے آپ کے جو شاپنگ پلازاز ہیں یہاں پہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے یہ جو پلاسٹک کے ڈرموں میں پڑے ہوئے اسٹیرائڈز ہیں. اور کیا ہیں, خاص طور پہ پین کلر جو دوائیں ہیں نا وہ اسٹیرائڈز ہیں. وہ آپ کھانا شروع کر دیں آپ کو عادت پڑ جائے تو اللہ معاف کرے وہ گردوں کو لے دے جاتی. 2 طرح کے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں نا, کارٹیکوسٹیرائڈز اور اینابولک. کارٹیکو میں کارٹیسون وغیرہ آتی ہے. کارٹیکو ایک طوطا بھی ہوتا ہے. چپ کرے. سوری. کارٹیکو یہ جو سوجن اور درد کو کم کرنے میں اسٹیرائڈز استعمال ہوتے ہیں, اور اینابولک جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سنتھیٹک ہارمون ہوتے ہیں, مصنوعی ہارمون ہوتے ہیں جو جسمانی کارکردگی بڑھانے کے کام آتے ہیں. یہ جو پلیئرز لیتے ہیں جن پر پابندی لگتی ہے, پھر ہمارے بھی کئی پلیئرز اس کی زد میں آ چکے ہیں, یہی کام تھا. اور جو پلیئرز بھی لمبے عرصے تک اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں الٹیمیٹلی خواہ وہ باڈی بلڈنگ ہو یا کسی بھی کھیل سے تعلق رکھتے ہو, بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کا جسم دیکھنے والا ان پر ترس آنے لگتا ہے. یہ اسٹیرائڈ کی فروخت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے یا اس کا کوئی چیک اپ نہیں ہونا چاہیے؟ پوری دنیا میں ہے یار. برطانیہ میں تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا, آپ اگر اس پر ریسرچ کرو اسٹیرائڈز کے استعمال پہ, تو برطانیہ میں اس کے استعمال کے جو اعداد و شمار ہیں وہ برٹش کرائم سروے میں ملتے ہیں, کرائم سروے میں نظر آتے ہیں. 50,000 نوجوان برطانیہ میں ایسے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں. اور اس کی توجہ یعنی اس کی سنگینی کا احساس برطانیہ میں کب ہوا جب کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ کا 17 سالہ بیٹا باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہا تھا اور چند ہفتوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور پاکستان میں اس کی پابندی, اس کی فروخت کے حوالے سے کوئی ضابطہ, کوئی قانون نہیں بنا ہوا. ایسے زندگی کے دیگر معاملات میں کوئی قانون, کوئی ضابطہ نہیں ہمارے ہاں. جیسے یہ اسٹیرائڈز کے بیجا استعمال سے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ نفسیاتی امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں. انسان یہ رحمان ملک صاحب اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی نشانی پتہ ہے کیا, انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. اچھا جی, بالکل. اور انسان گنجا بھی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہی رحمان ملک صاحب. اور جو لوگ زیادہ عرصے تک اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ المیہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو دوسری دوائیاں پھر اثر کرنا بند کر دیتی ہیں ان پہ. اچھا جی. ہاں, اور اس سے سب سے بڑا یہ کہ کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہارٹ اٹیک. یار مجھے ڈاکٹر طیب میر صاحب نے بتایا تھا, بہت بڑا ڈاکٹر ہوا ہے ڈاکٹر طیب میر. وہ امرودوں والے. کیا بچے یار, امرودوں والے کیا مطلب ہے, امرود لگاتے ہیں؟ نہیں یار, جن کا وہ مشہور مقولہ ہے. ہاں, ڈاکٹر طیب میر کہتے ہیں کہ
सोना बेच के भी अमरूद खरीद लो तो कांटे का सौदा नहीं है। वाह वाह वाह। वो खुद ये करते हैं वैसे? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब के पास एक ही छल्ला था सोने का, वो बेच के उन्होंने 2.5 किलो अमरूद ले लिए। 2.5 किलो? छोटा छल्ला था ना, हल्का सा, समझा करो यार। डॉक्टर तैयब साहब कहते हैं कि ये मियाँ, ये जो आम डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं महल्लों गलियों में और ये स्टीरॉइड दे देते हैं, और जो मरीज है वो खुश हो जाता है कि मुझे फौरी आराम आ गया, और फिर वो डॉक्टर से राब्ता किए बगैर वो अन्य खाता रहता है सारी जिंदगी, वो पूछता ही नहीं उसके बाद डॉक्टर को। डॉक्टर ने तो चलो एक मखसूस मिकदार मखसूस अरसे तक मजबूरन बताई होगी कि खा लो आराम आ जाए तुम्हें। वो मरीज कहता है कि यार मुझे उस दवाई से बड़ा आराम आया था, उसका नाम याद कर लेता है, उसके बाद खुद ही मेडिकल स्टोर से खरीदता है बगैर डॉक्टर के मशवरे के, और उसके फके मारने शुरू कर देता। बात तो फिर यही हुई ना कि स्टीरॉइड्स के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन इसका जो अनरेकमेंडेड या अनप्रोटेक्टेड या अनगाइडेड इस्तेमाल है वो इंतहाई खतरनाक है। हाँ, सिर्फ एक दुनिया पे चीज है जो आप अनरिकमेंडेड अनप्रोटेक्टेड खा सकते हैं, वो अमरूद है। अमरूद है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। साहब पेश कीजिए ताजा तरीन गर्मा गर्म क्रिस्पी मुखबरियां। मुखबरियां ना हुई, मैं इधर पूड़ियां निकाल रहा हूँ। ताजा तरीन गर्मा गर्म क्रिस्पी लो मुखबरियां हैं। ये दूसरी तरह की होती हैं, डिश डिश डिश। ये कम मामूली चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, मुखबरी ये है कि डीजी खान साइड पे सियासत में भूचाल आने वाला है। मुखबर मेरा बताता है कि जमाल लगारी, अवैस लगारी और सिकंदर बोसन साहिबान पीटीआई छोड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे तो मेरा ख्याल है गुमसुम हो गए हुए काफी देर के, आधी तो छोड़ चुके हैं, मगर अल्लानिया छोड़ने वाले हैं। और मुखबर मेरा ये कहता है कि ये चंद दोस्त उनके कहते हैं कि ये नून लीग में चले जाएंगे। अच्छा। और चंद लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपना ग्रुप बना रहे हैं, ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अल्लाह वारिस है। इस वक्त लोटा बनना आसान है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना मुश्किल हुआ। डिश डिश। यार इस डिश में कोई इनोवेशन दो, कोई जिद्दत। यार फिर डांस ही करना पड़ेगा, उठ के देख लो तुम, बाद में तुम चाटना शुरू कर देते। नहीं ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है तो हल्का सा चल। डिश 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 डिश, इतना सा ठीक है। याद नहीं किया मैंने। लो जी, मुखबरी ये है कि ये जो नून लीग ने नाम दिए थे 3 निगरान वजीर आजम के लिए, उसमें से आज उन्होंने जस्टिस शाकरुल्लाह जान का नाम वापस स्लिप कर दिया। क्यों? मुखबर कहता है कि आइए, और नून लीग की क़यादत को किसी ने कान में बताया कि भाई जी, ये पीपल पार्टी ने आपको ट्रैप कर लिया है, ये उनका बंदा है। अगर फौरी तौर पर आपने इसका नाम वापस ना लिया तो उन्होंने मान जाना कि ठीक है, शाकरुल्लाह जान सही है, ओके ओके। भला क्यों? म्याऊं। उमर देखो, हरकतें देखो। शर्मिंदा हो गया ना आगे से, इसलिए कह रहा है उमर देखो तो। ये होता है शर्मिंदा करने का तरीका। कोई कहे क्यों तो आगे से कह दो म्याऊं। इसलिए शाकरुल्लाह जान का नाम वापस लिया गया कि लोगों ने बताया भाई नून लीग साहब, ये शाकरुल्लाह जान का समधी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के तौर पे चुना जा चुका है, जस्टिस तारक परवेज। अच्छा। और दूसरा, जब शेर पाव साहब वजीर आला थे सरहद के, उस वक्त बीबी बेनजीर मरहूमा ने इस जस्टिस शाकरुल्लाह जान को जज लगवाया था पेशावर हाई कोर्ट में। इसलिए इसकी हमदर्दियां इस बंदे की पीपल पार्टी के साथ है, ये आपको ट्रैप कर रहे हैं। अच्छा, इतने पढ़े लिखे बंदे हो, कभी तो कह दो कि वाह ये वाह, वजीर आजम की मुखबरी तो मैं सुना रहा हूं। हद हो गई है। डिश डिश, वो सच, डिश 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 डिश। ये जो तुम्हारे नीचे घुटने हैं ना, ये टिक्कर में कट जाते हैं। अमान से इसके ऊपर चढ़ के कर लूं?
यार चलो जितना भी आ रहा हूँ डिश 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 मखबरी सुनाता हूँ बड़ी लजीज किस्म की। सियासत में एक और पुचाल ये आने वाला है कि परवेज मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं। उस हवाले से भी मुखबर मुझे मुतंबा करता है, क्या होता है, मतला करता है, मुतनब्बे करता है, मुतनब्बे करता है। थैंक यू वेरी मच। आपने क्या कहा था? मुतंबा मुनक्का और मुतंबा जो है ये दोनों बड़ी अहम चीजें होती हैं। तुसी पहले हासिल है, गलती हो जाए तो उसको कवर करते हैं, तो ऊपर से हम नहीं अजीज साहब बहुत क्यूट लफ्ज था ना ये, ऐसे ऐसे कोई तंबू शंबू ना नहीं, मुतनब्बे होता है। अच्छा ठीक है, बताया नहीं उसने तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र है मेरे साथ ये भी नलायक, मेरा दिल लगा रहता है। मुतनब्बे, देखो डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया, वो अभी तक 90 पे ही है। मुतनब्बे, मुतसाओ हो जाओ तुम, मुतनब्बे। लो जी, मुखबर बताता है कि अय्यी मियाँ परवेज मुशर्रफ साहब वापस आने के लिए जनरल शुजा पाशा जो रिटायर हो चुके हैं और इस वक्त किसी अरब मुल्क की इंटेलिजेंस में एक ओहदे पे तैनात हो चुके हैं, मुशर्रफ साहब उनके साथ राब्ते में हैं। अब वो जो आना चाह रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो उनको मना कर रही है कि ना है आप यहाँ, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम ये चाहते हैं हमारी जो साख है वो खराब होगी पाएगी। मगर मुशर्रफ साहब चाह रहे हैं कि मैं वापस आऊं जरूर, सही। और वो ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ की जो अस्करी क़यादत है वो उनको थोड़ी सपोर्ट करे, शेल्टर दे इधर आने के लिए। यू नो शेल्टर, शेल्टर मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे ना। हेलो, तुसी कर लो फिर। सही राजा रे आज तुमसे कलपता है। मैं जो कह रहा हूँ मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो तुमने जरूर ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है। मैंने अपने लफ्ज वापस ले रही हूँ, जो आप बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं हुन तुसी आपे गल कर। नहीं आप मुखबर ही सुना रहे थे अजीज साहब। और साथ मुखबर ये भी कहता है कि जो अमेरिका बहादुर है वो भी मुशर्रफ साहब को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, वो कह रहा भाई जाना है तो जाओ, नहीं जाना ना जाओ। हाँ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर एंट्री ऑफ पाकिस्तान। ना कोई सियासी जमात सपोर्ट कर रही है, ना अमेरिका कर रहा है, ना फौज कर रही है, ना अवाम कर रही है। मुशर्रफ साहब को सपोर्ट कर कौन रहा है? यार मैंने तुम्हें वो खबरों के तबसरे में बताया नहीं कि एक बंदे ने स्कूटर पे लेने जाना। अच्छा अच्छा, जो बाहर एयरपोर्ट पे स्कूटर पे लेने जाना है अजीज साहब। हाँ, वो जिस बंदे ने एयरपोर्ट पे जाके ठाठे मारनी है ना, वो 3-4 दिन से इधर एयरपोर्ट का रास्ता समझ रहा है किधर किधर से जाना। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। प्यारे बच्चों, आपको एक दिलचस्प नयम पेश करने लगा हूं, आप यकीनन उसको एंजॉय करेंगे। आलू मियां कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे। क्या कर रहे हो, क्या शुरू कर दिया तुम? यार बच्चों को खुश कर रहा हूँ, बच्चे भी हंस बेहाल देखते हैं, तुम्हें पता है इस बात का। बच्चों के लिए मैंने नयम पेश किया, आगे से कह रहा है क्या कर रहा है। बस ये इतनी सी बच्चे आलू जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे चिप्स देख लो आलू की ही बनती है। तुम्हें पता है जितनी चिप्स मशहूर है, हाय हाय हाय, एक चिप्स और एक मेरा जग्गा बहुत मशहूर है, और एक वो मेरा स्टेप जो मैंने ऐसे ये बड़े मशहूर हुए हैं। चिप्स जो है ये आलू की बनती है। पत्थर से भी बनती है यार, वो तो खुदा के वास्ते फर्श में डालने वाली चिप्स होती है, मैं खाने वाली चिप्स कह रहा हूँ। हाँ, बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बच्चों को। क्या बड़ों को नहीं आलू पसंद, चिप्स पसंद? बड़े ये एहतियात करते हैं ना कि मोटापा ना हो जाए आलू के साथ। आलू मोटा बहुत करता है बंदा। अजीज साहब वैसे ये भी खाम ख्याली है हम लोगों की कि आलू मोटा करते हैं। आलू बिल्कुल भी फैटनिंग नहीं होते। ये कम से कम इतना फैटनिंग नहीं होता जितना हम लोगों ने बना दिया हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब गंदम या रोटी के मुकाबले में आलू जो है वो 4 गुना कम फैटनिंग होता है। अमान से? जी, अमान से।
मैं इसलिए नहीं आलू खाता कि मोटा ना हो जाऊं मजीद, क्योंकि मुझे अभी ये जहन में है कि मुझे हीरो का चांस मिल सकता। अगर आप आलू को फ्राई करेंगे तो वो फैटनिंग है, अगर आप उसको बेक करते हैं वैसे ही। पहले जरा मुझे ये बताएं, मैंने जब हीरो कहा तो तुम दोनों हंसे क्यों? बिल्कुल नहीं हंसे। मैं तो नहीं हंसी। आलू पर फिल्म बनेगी तो तुम्हें हीरो होना चाहिए। नहीं हाथी हो भैया, तुम्हें कहा था अगलाने कि तुमने सीरियस एंकर रहे। खुदा के वास्ते ना नहीं रहा जाता क्यों मुझसे। प्रोग्राम का नाश मार रहे? मुझसे नहीं रहा जाता। सीरियस रहो यार, अगर कोई जुगत येन में आए तो पर्ची पे लिख के मुझे पकड़ा दो। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब बिल्कुल नहीं। आलू पे फिल्म बनेगी तो मुझे हीरो रखे, मेरा आलू और मुझे ही मैं आऊं। वाह जी वाह। अच्छा, मैं ये कह रही थी अगर आलू को फ्राई करके खाएंगे तो वो फैटनिंग हो जाता है, अदरवाइज वो बिल्कुल फैटनिंग नहीं है। ये बॉइल्ड आलू नहीं, बॉयल भी नहीं, बेक भी नहीं, स्टीम भी नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं। गुड गुड। यानी चिप्स जो है ये तो फ्राई करनी पड़ती है, इसका मतलब है सिर्फ चिप्स मोटी करती है। हाँ ओके ओके यार, वैसे ये आलू इतना पूरी दुनिया चिप्स खा रही है, ये कहां से आलू आ गया हुआ है? ये किधर से इतना आलू पैदा होता है? कहते हैं जितना अमेरिका में सिर्फ आलू के चिप्स खाए जाते हैं ना, अगर सालाना अगर उसको 120 मंजिला इमारत में उन आलूओं को रखा जाए तो वहां पर भी वो पूरे नहीं आएंगे। उफ, बहुत अच्छे। 120 मंजिला मंजिला। इमारत में ही रखा जाए। होए 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 होए। अच्छा, आलू की ओरिजिन के बारे में भी बड़ी बड़ी अजीब दास्तानें मशहूर हैं और बाकायदा आलमी सतह पर एक मुकाबला है। कुछ लोग कहते हैं कि पेरू और बोलीविया इसकी ओरिजिन है, सबसे पहले आलू यहाँ पे हुआ था। कुछ लोग कहते हैं जी आयरलैंड, सबसे पहले आयरलैंड में था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जनूबी अमेरिका में रेड इंडियंस इसको तरफास के नाम से उगाते थे। अच्छा, एक जेर जमीन जड़ी बूटी थी जिसको वो तरफास कहते थे, वो आलू से मिलती जुलती थी और आज जो आलू है ये तरफास की तब्दील शुदा शक्ल है। लेकिन बहरहाल इसकी मुझे ये ओरिजिन नहीं कुछ भी पता, हो, मुझे नहीं पता कि आलू कहां पे उगाया गया पहली दफा, मगर मुझे ये पता है कि ये आलू सबसे पहले खालू ने उगाया था। इसीलिए ये कभी 2 रुपये किलो होता है, कभी 60 रुपये किलो। खालू नहीं जैसे कभी बड़ा खुश होता है, कभी एकदम लाना पड़ता है। उठो भाई, बाल फोड़ो, चलिए चलो चलो चलिए। तो खुश हो जाओ तो 6 दिन जाता ही नहीं, बच्चे देख रहे होते हैं खालू जाता। ये बात तो तुम मजाक में कर रहे हो ना, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ। यकीन करो इसमें कोई जज्बातियत नहीं है। अगर आज इस मुल्क में कोई यानी दर्द दिल रखने वाले लोगों की हुकूमत आ जाए ना, तो सिर्फ आलू के जरिए हम सालाना कमो बेश 2 से 2.5 अरब डॉलर कमा सकते हैं। डॉलर? सिर्फ 2 से 2.5 अरब डॉलर। अच्छा, कोई बीच में कोई आप इनकलाब ना लेके आए, सिर्फ यहां पे आलू का बीज अच्छा कर लें, आलू की ग्रेडिंग अच्छी कर लें, आलू के जो स्टोरेज का इंतजाम है वो बेहतर कर लें, और यही जितना इस वक्त पैदा हो रहा है इतना ही आलू पैदा हो, यानी उसका रकबा इतना ही हो, हमारी जो पैदावार है वो कमोबेश दुगनी हो जाएगी। तुम्हें पता है इस वक्त पाकिस्तान में कमोबेश 35 लाख टन आलू पैदा हो रहा है, 35 लाख। और हमारी जो अपनी कंजम्पशन है वो कमोबेश 15 लाख टन है, और 20 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 20 लाख टन, और 20 लाख टन से हम 15 अरब रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ 15 अरब रुपए। और इस वक्त आलम यह है कि पाकिस्तान में जो 90% आलू है वो पंजाब में पैदा होता है, और पंजाब का जो 90% आलू है वो पता है किस जिले में पैदा होता है? किस जिले में? मेरे जिले में, उकाड़ा में। यानी हर क्रेडिट अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। चलो ठीक है, फैक्ट है। तो आलू तुम्हारे जिले में पैदा होता है ना, गोश्त तो मेरे जिले में है ना, हम गोश्त देंगे तो आलू गोश्त पकाओगे ना, नीरे आलू तो खाता ही कोई नहीं। हम आलू देंगे तो आलू गोश्त पकाओगे ना। तुम रहने दो भाई, हम भिंडी गोश्त पका लेंगे, हमने उकाड़े के थल्ले नहीं लगे। हम बड़े गोश्त में छोटा गोश्त डाल लेंगे, हमने आलू नहीं डालने। इस वक्त हमारे आलू की पैदावार जो है 250 से 300 मन फी एकड़। अगर सिर्फ हम अपना बीज ठीक कर ले तो ये कमोबेश दुगनी हो जाती है, 500 से 600 मन फी एकड़ हो जाती तो है। बीज कैसे ठीक करें? बीज को स्कूले दाखिल करें? भाई सिर्फ अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करें, फिर आलू की ग्रेडिंग करें, फिर उसके स्टोरेज का इंतजाम अच्छा कर ले, तो हम सिर्फ आलू की जो फसल है इसमें इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और मतलब इस गए गुजरे हालात में भी
ہم ابھی کچھ سال پہلے تک ہم دبئی، ملائیشیا، سنگاپور، ایران، افغانستان، رشیا، سری لنکا، ان ملکوں کو یہ ہماری مارکیٹ ہوا کرتے تھے. اب یہ مارکیٹ جو ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے قبضے میں چلی گئی ہوئی ہے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یار ہمارے ممتاز ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں ابراہیم مغل صاحب، ان کی سیدھی سیدھی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت صرف اس ضلع اکاڑا کو فوکس کر لے نا آلو کی کاشت کے حوالے سے، اور کاشت کا رقبہ بھی نہ بڑھائے، صرف اس کی بیج کی کوالٹی بہتر کر لے، تو ہم تقریباً 55-60 لاکھ ٹن پہ چلے جاتے ہیں. واہ 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 واہ. تو 15 لاکھ ٹن ہماری لاگت ہے، ہماری ضرورت ہے. باقی دیکھو نا یہ 40 سے 45 لاکھ ٹن ہم ایکسپورٹ کر کے 2-3 ارب ڈالر کما سکتے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا آلو صاحب یہ بتائیں، آپ نا سوری جنید صاحب یہ بتائیں کہ یہ اکاڑے کے علاوہ کس ضلع میں آلو ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، باقی 10% باقی پنجاب میں ہوتا ہے صرف. یعنی یہ پروگرام تم اس وقت صرف اکاڑے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے؟ میں نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. یار اس طرح نہ کیا کرو، میں تمہیں بتا دوں. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے وہ شخصیت جس کا ذکر ہم شو میں گاہے گاہے کرتے رہتے ہیں، یعنی عزیزی کے بڑے تایا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ میرا ڈائریکٹ نام لے کے میرا تعارف کرایا کریں. میں یہ عزیزی کا تایا جو آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ بھتیجا میرا، مگر میں اس سے بہت اقتا گیا ہوں. بدتمیزی کر کے گیا ہے. اچھا کیا بدتمیزی کر کے؟ جی میں باہر آ کے بس سیکورٹی والے سے ایڈریس پوچھ رہا تھا. میں نے کہا یار میں نے جنید سلیم صاحب کے پاس جانا، انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے. تو بچہ اچھا تھا، بس سیکورٹی والا کھڑا ہو گیا باتیں بوتیں کرنے. بڑے جوان آدمی ماشاءاللہ، آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اس وقت تو وہ انڈین فلم کا ایکٹر سلمان خان ہی لگ رہے ہیں. یہ سیکورٹی والے نے مجھے کہا کہہ رہا تھا کہ سلمان خان لگ رہے ہیں. تو اوپر سے آ گیا کہتا ہے نہیں سلمان خان نہیں لگ رہے، سلمان پلوان پینچروں والا لگ رہے ہیں. بس پھر میں نے وہ کی کہ یاد کرے گا. کیا کیا آپ نے؟ میں نے تو سیدھا اٹ کٹ ماری جی. ایسا بدتمیز ہے، نیچے بیٹھ گیا وہ سیکورٹی والے کو جا یہ تو نکل گیا. پھر وہ سیکورٹی والے 5-6 بندے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ آجا بھائی سلمان خان ادھر. پونا کو گھنٹہ انہوں نے سلمان خان کو مارا ہے کہ اوپر سے پھر سلمان غنی صاحب آ گئے، وہ جن کی شکل جوان صدر ایوب سے نہیں ملتی. انہوں نے شکر ہے نام کی لاج رکھ لی. انہوں نے کہا فکر نہ کرو جی میں بھی سلمان ہوں، آپ سلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ عقل کرو، چودھری صاحب ہے. آگے سے ٹھٹھا کر رہے ہیں وہ جو سیکورٹی والے ہیں، کہتے ہیں کون سا چودھری ہمارے سامنے چنگچی سے اترا ہے. تو میں نے کہا چودھری چنگچی میں نہیں بیٹھ سکتا، ہاتھ ہو گیا تمہارے، چنگچی تو لتیاں مارتی ہے. اچھا یار جلدی سے گفتگو کر لیں جو آپ نے کرنی ہے. میں نے پھر واپس گاؤں جانا ہے، آج وہاں پہ میٹنگ ہے الیکشن کی. اچھا کھڑے ہو رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں کھڑا ہو رہا. الیکشن پہ تو 2 اور بندے کھڑے ہوئے ہیں، مگر میری وہاں پہ اللہ کے فضل سے بڑی اہمیت ہے. میں جس کو کہتا ہوں اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. میرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ میرے زیر اثر ہیں. بس کوئی اچھا مشورہ دیجیے گا. ہاں جی میں اچھا مشورہ دیتا ہوں، میں میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہوں. جو اچھی روٹی کھلائے مجھے میں تو اس کو ہی کہتا ہوں ووٹ. پچھلی دفعہ ایک بندے نے مجھے مچھلی کھلائی پہلے، جو ایک کینڈیڈیٹ تھا، مگر وہ اس نے ڈالڈے گھیو میں تل کے کھلائی. کچھ دن بعد ہی دوسرے نے دیسی گھیو میں تل کے کھلایا. میں نے فوراً علاقے والوں کو کہہ دیا یہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے. اب دیسی گھیو کا ڈالڈے کا بڑا فرق ہوتا ہے جناب. آپ ضمیر کی بجائے کھانے کی روشنی میں فیصلے کرواتے ہیں. کہ جی میں اپنے آپ کو اپنے ملک کی اور اپنے گاؤں کی عزت کا رکھوالا سمجھتا ہوں. جو میرے پنڈ کے لیے بہتر ہے میں وہی کرتا ہوں. یہ 25,000 روپیہ دیا مجھے اس کینڈیڈیٹ نے کہ میری کارنر میٹنگ کروا دو اپنے گاؤں میں. اب 20,000 روپیہ تو میرا لگ جانا ہے. 5,000 پیچھے میں اپنا ضمیر بھیجتا، پھر میں نہیں ایسی کام کرتا. میں نے تو اسے صاف کہہ دیا، میں نے کہا بھائی جو لوگوں کو نظر آئے گا صحیح سچ، اگر تم اچھے انسان ہوئے تو وہ تمہیں ووٹ دیں گے. میں ان سے یہی کہوں گا کہ تمہیں ووٹ دو. اگر تم انسان نہ اچھے ہوئے تو ووٹ نہیں میں نے یہ دینا تھا. آگے سے مجھے کہتا کہ جناب میں نے 25,000 روپیہ آپ کو دیا، آپ میری طرف کی بات کریں. میں نے کہا عقل کر، جو تمہارا مخالف ہے وہ مجھے 50,000 روپیہ دے رہا تھا. میں نے کہا نہ، میں نے پہلے اس سے پیسے پکڑ لیے، میں نے اس سے ہی بات. میں بے ایمانی نہیں کبھی بھی کرتا. مجھے جو پہلے پیسے دے دے میں اسی کی بات کروں. کچھ تو عقل کرے، یعنی عقل کریں بزنس نہ کریں.
دیکھیں یہی ہوتے ہیں دن چند کمائی کے، اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال پھر گزارنے پڑ جائیں اسی طرح. اب تو وہ ماحول بھی نہیں ہے نا کہ 2 سال بعد گورنمنٹ اٹھ جائے اور ہماری موج لگ جائے. ہم جو ہے بات کرتے ہیں منہ کے اوپر اور سچی بات کرتے ہیں. ہم کبھی کسی کے مخالفت جو ہے وہ پٹ پیچھے نہیں کرتے. تو لوگ آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں. اللہ کے فضل سے جس طرف اشارہ کرتے ہیں ادھر ووٹ ڈالتے رہے ہیں لوگ، اور ڈالتے ہیں آپ بھی. یہ آپ تھوڑے سے چودھری بنے ہیں میڈیا والے لوگ، آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو عقل بتانی شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ عقل نہیں ہے. علاقے کا جو بزرگ ہے اس کے کہنے پہ ووٹ دے دینا چاہیے. وہ سیاہ کرے سفید کرے وہی ذمہ دار ہونا چاہیے ایک بندہ ہی. اور میں اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا. یہ آپ نے شو میں کہہ کے نا اب لوگوں کو تھوڑا سا چلاک کر دیا ہوا. اب لوگ یہ اڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تایا نہیں ہے جنا کر آپ پیسے کھا کے تو ہمیں کہتا ہے ووٹ ادھر دے دو. میں نے کہا میں کو کلا تھوڑا کھاتا ہوں، تم لوگوں کو بھی ساروں کو 100 روپیہ دیتا ہی ہوں الیکشن والے. 100 روپے دیتے ہیں ان کو؟ نہیں، ساتھ قیمے والا نان اور چٹنی بھی دیتے ہیں، مگر ان کو 100 دے کے تو 100 سیاپا تو ہمیں ہی ہوتا ہے نا. 100 چیزیں تو ہمیں ہی نوٹ کرنی ہوتی ہیں بندے کی. دیکھنا ہوتا ہے کہ برادری کون سی ہے، پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ تھانے کچہری جا سکے گا کہ نہیں. میرے اکیلے کے تو کام نہیں نہ ہوتے، گاؤں کے سارے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ چلے گا. کوئی چوری چکاری میں پکڑا جائے پنڈ میں، کوئی سائیکل اٹھاتا، کوئی ڈکیتی کرتا، کوئی قتل و غارت، لڑائی جھگڑے پنڈوں میں یہی پرابلم ہوتی ہے. اس وقت جو ساتھ چلے گا بندے کے اسی کو ووٹ دیں گے نا. ہمیں فضول ووٹ تو نہیں نا ضائع کرتا. پتہ چل گیا نا آج ہم یہاں تک کیسے پہنچے. بڑا مشکل جی. سیکورٹی والے تو مارتے رہتے ہو اگر سلمان غنی صاحب نہ اوپر سے آتے. بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.